Good morning, all of you. In this lecture, we will continue our accounting standard. Okay, आपण accounting standard learn केलेले आहेत. We were already learn accounting standard 17 पर्यंत, right? एकदा recall करूया आपण and then continue. Accounting standard first is related to the disclosure of accounting policy. Okay, accounting standard first is related to the disclosure of accounting policy. Accounting standard 2 is related to the valuation of inventory. Accounting standard 2 is related to the valuation of inventory. Then accounting standard 3 related to cash flow. Accounting standard 3 is related to cash flow. Accounting standard 4 is related to the contingency. Accounting standard 4 is related to the contingency. Accounting standard 5 is related to the prior period. Accounting standard 5 or 5th is related to the prior period. Accounting standard 6 is related to the depreciation. Accounting standard 6 is related to the depreciation. Accounting standard 7 construction. Accounting standard 7 construction. Accounting standard 8 नाहीये लक्षात ठेवा. Okay, so accounting standard 9 directly येईल. Accounting standard 9 is related to the revenue recognition. Accounting standard 9 is related to the revenue recognition. Accounting standard 10 is related to the fixed asset. Accounting standard 10 is related to the fixed asset. Accounting standard 11 is foreign exchange. Accounting standard 11 is related to the foreign exchange. Accounting standard 12 is related to the government grants. Accounting standard 12 is related to the government grants. Accounting standard 13 is related to the investment. Accounting standard 13 is related to the investment. Accounting standard 14 is related to the amalgamation. Accounting standard 14 is related to the amalgamation. Accounting standard 15 is related to the employees benefit. Accounting standard 15 is related to the employees benefit. Accounting standard 16 is related to borrowing cost. Accounting standard 16 is related to borrowing cost. Accounting standard 17 is related to the segment reporting. Accounting standard 17 is related to the segment reporting. इथेपर्यंत आपण बघितलं होतं. सो स्टोरी काय होती, एक पर्सन आहे, त्याचं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झालेलं आहे, त्याने बिझनेस स्टार्ट करायचं ठरवलं. प्लॅन अँड पॉलिसी त्याने काय केली, फर्स्टला इंट्रोड्यूस केली. प्लॅन अँड पॉलिसी फ्रेम केल्यानंतर त्याने अकाउंटिंग स्टँडर्ड 2 म्हणजे खूप सारी इन्व्हेंटरी त्याने कलेक्ट केली. इन्व्हेंटरी कलेक्ट केली, त्याने प्रोडक्शन घेतलं. प्रोडक्शन सेल केल्यानंतर त्याने कॅश फ्लो त्याला खूप सारा मिळाला. ओके, अकाउंटिंग स्टँडर्ड 3 कॅश फ्लो खूप सारा मिळाला त्याला. कॅश फ्लो मिळाल्यानंतर तो खूप खुश होता. त्याने फ्युचरच्या कॉन्टिंजन्सीकडे लक्ष नाही दिलं. ओके, सो फ्युचर कॉन्टिंजन्सी सुद्धा खूप महत्वाची असते बिझनेस साठी. सो अकाउंटिंग स्टँडर्ड 4 कॉन्टिंजन्सी, अशी कॉन्टिंजन्सी आली की त्याच्या बिझनेस मध्ये काय झालं तर फायर झालं. ओके, सो अकाउंटिंग स्टँडर्ड 5 प्रायर पिरियड. सो प्रायर पिरियड मध्ये आपण काय लक्षात ठेवलं होतं की त्याच्या इलेक्ट्रिसिटी मध्ये वायरिंग कुठेतरी रॉंग कनेक्ट झाली होती, त्यामुळे त्याचा गुड्स हा डिस्ट्रॉय झाला होता. राईट, अकाउंटिंग स्टँडर्ड 5 आपण त्याच्यावरून लक्षात ठेवलं होतं प्रायर पिरियड. सो गुड्स सगळा डिस्ट्रॉय झाला, सगळा डॅमेज झाला. दॅट मीन्स मोस्ट ऑफ दी गुड्स आर डेप्रिसिएटेड. म्हणून आपण नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टँडर्ड रिवाइज केलं. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 6 इज डेप्रिसिएशन. ओके, सगळ्या गोष्टी बऱ्याचशाच खराब झाल्या, डॅमेज झाल्या. मग त्याने ठरवलं की आपल्याला बिझनेस हा रिकन्स्ट्रक्ट करणं गरजेचं आहे आणि थोडस पॉझिटिव्ह वेवने, थोडस इंथुजियास्टिकली सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवून आपल्याला काय करायचं आहे तर बिझनेस हा कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे. सो अकाउंटिंग स्टँडर्ड 7 पासून आपली अगेन स्टोरी चालू होईल. कन्स्ट्रक्ट न्यू बिझनेस, दॅट मीन्स अकाउंटिंग स्टँडर्ड 7 कन्स्ट्रक्शन. कन्स्ट्रक्शन केल्यानंतर त्याला रेव्हेन्यू मिळायला लागला, परत त्याचा बिझनेस थोडा एक्सपांड झाला. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 9 रेव्हेन्यू रेकग्नायझेशन. रेव्हेन्यू मिळायला लागल्यानंतर त्याने ठरवलं की ओके, आपल्या खूप साऱ्या फिक्स्ड असेट काय झाल्या होत्या, डॅमेज झाल्या होत्या. म्हणून अकाउंटिंग स्टँडर्ड 10 आपण रिलेट केला परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट. त्याने काय केले, फिक्स्ड असेट हे खूप परचेस केले. ओके, देन फिक्स्ड असेट परचेस केल्यानंतर
त्यांनी ठरवलं की फक्त आपण आता लिमिटेड राहायचं नाहीये तर फॉरेन गोष्टींना सुद्धा इम्पॉर्टन्स द्यायचं, ग्लोबलाइज पॉइंट ऑफ व्ह्यूने सुद्धा आपण कॉन्सन्ट्रेट करणं गरजेचं आहे, म्हणून तो पुढे गेला परत. सो अकाउंटिंग स्टँडर्ड 11 आपण रिलेट केलं फॉरेन एक्सचेंजशी रिलेटेड. फॉरेन एक्सचेंज वरतीच तो लिमिटेड न राहता त्याने ठरवलं की आपण गव्हर्नमेंटच्या फॅसिलिटी सुद्धा घेणं गरजेचं आहे. सो खूप साऱ्या गव्हर्नमेंटच्या फॅसिलिटीसाठी ग्रँटसाठी त्याने अप्लाय केला. सो आपण अकाउंटिंग स्टँडर्ड 12 रिलेटेड टू द गव्हर्नमेंट ग्रँट. खूप सारा गव्हर्नमेंट ग्रँट मिळाला, तो खूप खुश झाला. मग त्याने ठरवलं की सगळ्याच ग्रँट आपण बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट न करता, बिझनेसमध्ये इंट्रोड्यूस न करता सम पार्ट प्रेफर ऑन इन्व्हेस्टमेंट, म्हणून त्याने काही पार्ट हा इन्व्हेस्टमेंट कडे ठेवला. ओके, सो अकाउंटिंग स्टँडर्ड 13 आपण रिलेटेड केलं इन्व्हेस्टमेंटसाठी. इन्व्हेस्टमेंट केली, खूप बिझनेस एक्सपांड झाला, देन खूप त्याला गुडविल मिळायला लागलं. देन एका वीक कंपनीने त्यांच्याकडे किंवा एका स्ट्रॉंग कंपनीने त्याच्याकडे अमालगमेशनची अपॉर्च्युनिटी दिली, किंवा आम्ही तुमच्यामध्ये अमालगमेटेड होऊ का, आमचा बिझनेस तुमच्यामध्ये विलिनीकरण करू शकतो का, म्हणून अकाउंटिंग स्टँडर्ड 14 आपण अमालगमेशनशी काय केला, कनेक्ट केला. ओके, अकाउंटिंग स्टँडर्ड 14 इज रिलेटेड टू द अमालगमेशन. देन अमालगमेशन झाल्यानंतर मग नवीन लोक ऑर्गनायझेशन मध्ये आली, एक्झिस्टिंग लोक पण होती, म्हणजे ओल्ड होती जे त्या एक्झिस्टिंग कंपनी मधली होती, ती म्हणाली अरे आमचाही विचार करा, आम्हालाही बेनिफिट एक्सपेक्टेड आहे. म्हणून काय झालं, अकाउंटिंग स्टँडर्ड 15 आपण रिलेटेड केलेला आहे एम्प्लॉईज बेनिफिट. ऑर्गनायझेशन मध्ये खूप सारे एम्प्लॉईज झाले आणि सगळ्यांनाच बेनिफिट देणं पॉसिबल नाही झालं. मग त्या पर्सनने काय ठरवलं की आपल्याला काहीतरी कॉस्ट ही बॉरो करावी लागेल. ओके, सगळ्यांचंच एक्सपेक्टेशन फुलफिल करण्यासाठी आपल्याला बॉरोईंग कॉस्ट करणं गरजेचं आहे, म्हणून अकाउंटिंग स्टँडर्ड 17 आपण कुठे रिलेट केला, बॉरोईंग कॉस्ट. देन सगळे जेव्हा आपण फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केली त्याच्यानंतर एक सेगमेंट, एक ग्रुप हा थोडासा निगेटिव्ह पॉइंट ऑफ व्ह्यूचा होता, त्याने काय केलं, म्हणून आपण अकाउंटिंग स्टँडर्ड 17 रिलेट कुणाला केला तर सेगमेंट रिपोर्टिंग. ओके, एक पर्सन होता, एक ग्रुप होता, तो थोडासा अनसॅटिस्फाय होता आणि ते कामच करायला तयार नव्हते. मग काय ठरवलं आपण, ओके कोण आहे बरं तो सेगमेंट, कोण ग्रुप आहे, त्याला बोलवा बरं, त्याचे एक्सपेक्टेशन ऐकूया आपण. म्हणून आपण अकाउंटिंग स्टँडर्ड 17 इज रिलेटेड टू द सेगमेंट रिपोर्टिंग. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 18 कडे या आता पुढे. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 18 इज रिलेटेड टू द रिलेटेड पार्टी. रिपोर्ट घेऊन कोण आला तर रिलेटेड पार्टी. रिपोर्ट कोण घेऊन आलेला आहे तर रिलेटेड पार्टी मेन्शन करा. रिलेटेड पार्टी. ओके, म्हणजे पार्टी काय झाली, ओके रिलेटेड पार्टी रिपोर्ट घेऊन आली आणि त्याच्यानंतर मग त्यांचे जे काही प्रॉब्लेम होते ते बघून त्यांनी सॉल्व्ह केले. इथेपर्यंत क्लिअर झालं सगळ्यांना? चला पुढे जाऊया. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 19. ओके, अकाउंटिंग स्टँडर्ड 19 हा कशाशी रिलेटेड आहे तर लीज. लीज मेन्शन करा, LEASES लीज. लीज म्हणजे कोणाला माहितीये का? आता आपली स्टोरी आपण नवीन एक स्टार्ट करूया. इथेपर्यंत एक स्टोरी आपली कंप्लीट झाली होती. रिलेटेड पार्टी बोलवली, त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केली आणि मग बिझनेस परत तो काय झाला, प्रॉपर चालू राहिला. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 18 पर्यंत एक पार्ट आहे असं लक्षात ठेवा. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 19 पासून आपण थोडंसं रिलेट करू. लीज म्हणजे काय माहितीये का? लीज म्हणजे आपण एखादी, हा कोणाला डाऊट आहे का? जर तुम्हाला स्टोरी मधून बोर होत असेल तर मी ऍज इट इज देऊ का तुम्हाला हे, आपण रट्टा मारायचा का की स्टोरी ऐकायची? नको, स्टोरी. ओके, सो लीज म्हणजे काय माहितीये का तुम्हाला? लीज म्हणजे आपण काय म्हणतो की सपोज मी एखादा न्यू बिझनेस स्टार्ट केलाय आणि स्टार्ट केल्यानंतर माझ्याकडे सगळ्याच वस्तू अवेलेबल असतील असं नाही, है ना. म्हणजे खूप मोठं कन्स्ट्रक्शन आहे, मोठी बिल्डिंग रेडीमेड मिळालीये बिझनेस करण्यासाठी, किंवा खूप सारे एम्प्लॉईज मिळाले,
असं काही असतं का हो स्टार्टिंग बिझनेस जेव्हा आपण करतो तेव्हा? नाही. सपोज तुमच्यासारखे काही नवीन स्टुडंट आहे, त्यांनी ठरवलं बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे ऍज अ कॉमर्स स्टुडंट. आपण कॉमर्स स्टुडंट आहोत, आपण जॉब न करता बिझनेस स्टार्ट करायचा. मग ऑलरेडी आपण काय केलेलं आहे तर खूप साऱ्या गोष्टी लर्न केल्या ना कॉमर्स मधून. कॉमर्स मध्ये तुम्हाला काय शिकवलं अकाउंट मध्ये की अरे अकाउंटन्सी कशी मॅनेज करायची असते, कसं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करायचं असतं, प्रॉब्लेम आले तर ते कसे सॉल्व्ह करायचे असतात. ओके, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही ऑलरेडी थेरॉटिकली लर्न केलेल्या आहे. आणि आता बी एक पर्सन आला आणि त्याने ठरवलं की आपण बिझनेस स्टार्ट करायचा. मग बिझनेस स्टार्ट करताना लीज ही अशी कॉन्सेप्ट आहे जी तुम्ही पुढे जाऊन कॉमर्स मध्येच लर्न करणार आहात. लीज फायनान्सिंग, लीज कॅपिटल. लीज म्हणजे काय म्हणतो आपण, जेव्हा एखादी वस्तू, एखादी थिंग, एखादी प्रॉपर्टी आपण रेंटल वरती घेतो. ओके, लीज म्हणजे काय, रेंटल वरती आपण प्रॉपर्टी घेतलेली आहे, विकत न घेता लीजला आपण प्रेफरन्स दिलेला आहे. नॉट अ परचेस. परचेस नाही केलेली आपण, लीज केली म्हणजे रेंटल वरती घेतली. मग ए हा एक पर्सन आहे, त्याने काय केली, पहिल्यांदा जेव्हा बिझनेस तो इंट्रोड्यूस करतोय ना त्यावेळी त्याने पहिली प्रॉपर्टी आहे ती लीज वरती घेतली. अकाउंटिंग स्टँडर्ड पासून आपण नवीन चालू करतोय बरं, सो थोडं लक्षात ठेवा. तो अकाउंटिंग स्टँडर्ड 19 लीज. क्लिअर? लीज वरती त्याने काय केली, प्रॉपर्टी हे घेतलेली आहे. सो अकाउंटिंग स्टँडर्ड 20 अर्निंग पर शेअर. पुटअप करा. माझे की थोडेसे स्लो आहे तर त्यामुळे मी स्लो टाईप करते, सो तुम्ही फटाफट मेन्शन करा. अर्निंग टाईपच होत नाही. अर्निंग पर शेअर. अर्निंग पर शेअर. आता अर्निंग पर शेअर म्हणजे काय, तर बी हा पर्सनने एखादी प्रॉपर्टी रेंट वरती घेतली आणि त्याने ठरवलं की आपल्याला खूप छोट्या छोट्या गोष्टीचा स्टडी करायचा आहे, खूप छोट्या छोट्या गोष्टीपासून आपल्याला प्रॉफिट मिळवायचं आहे. लक्षात येते? म्हणून त्याने अर्निंग पर शेअर, त्या गोष्टी लक्षात ठेवा. अर्निंग पर, प्रत्येक गोष्टीपासून आपल्याला काय करायचं आहे, प्रॉफिट मिळवायचं आहे. प्रत्येक गोष्टीपासून आपल्याला शेअर काय करायचं आहे तर मिळवायचं आहे. सो अकाउंटिंग स्टँडर्ड 20 इज रिलेटेड टू द अर्निंग पर शेअर. म्हणजे तू खूप हुशार होता बरं, म्हणजे पहिल्या ए पर्सन सारखा नव्हता की पैसे मिळाले आणि खुश झाला. हा जो बी पर्सन आहे हा थोडासा तुमच्यासारखा आहे, खूप हुशार आहे, तो खूप प्रॅक्टिकल आहे, त्याने खूप छान सगळा स्टडी करून आलेला आहे. त्यामुळे त्याने ठरवलं की बिझनेसमध्ये सगळाच पैसा न इंट्रोड्यूस करता आधी लीजला इम्पॉर्टन्स देऊ. म्हणून त्याने लीजला पहिल्यांदा इम्पॉर्टन्स दिलं. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 19 इज रिलेटेड टू द लीज and accounting standard 20 is related to the earning per share. Okay, accounting standard 20 related to the earning per share. Then आता त्याने खूप छान अकाउंटिंगचा स्टडी केला होता. ओके, अकाउंटिंगचा त्याने प्रॉपर स्टडी केला होता. मग त्याने ठरवलं की आपल्याला प्रॉपर अकाउंटिंग बॅलन्स शीट काय करायची आहे तर प्रिपेअर करायची आहे. म्हणजे कुठेही आपल्या अकाउंटिंग मध्ये गडबड होता कामा नये, आपण आपलं बॅलन्स शीट प्रॉपर मेंटेन केली पाहिजे. म्हणून त्याने आपण काय करणार आहोत, अकाउंटिंग स्टँडर्ड 21 इज रिलेटेड टू द कन्सॉलिडेटेड बॅलन्स शीट. मेन्शन करा consolidated आवाज ब्रेक होतो. ओके ओके चलो. consolidated हटोय CONSO dated consolidated बरोबर आहे ना? एक मिनिट चेक करते. consolidated financial statement. consolidated financial statement. स्पेलिंग काय चुकलं तर करेक्ट करा, की मध्ये चालत नाहीये प्रॉपर. मध्येच लक्षात येतं माझ्या काहीतरी टाईप करायचं राहून गेलं. लक्षात आलं? मग त्याने काय ठरवलं की आपल्याला काय करायचं आहे, कन्सॉलिडेटेड बॅलन्स शीट प्रॉपर काय करायची आहे तर फ्रेम करायची आहे. बॅलन्स शीट मध्ये काय काय असतं सांगा बरं. बॅलन्स शीट मध्ये काय असतं,
Asset liability. Assets, liabilities. असेट लायबिलिटीज. ओके, सो आता त्याने बॅलन्स शीट प्रिपेअर करायचं ठरवलेलं आहे. मग तो थोडासा तुमच्यासारखा हुशार होता है ना, मग त्याने ठरवलं की फक्त आपण असेट मिळाल्या म्हणून खुश नाही व्हायचे, आपण लायबिलिटी वरती सुद्धा कॉन्सन्ट्रेट करणं महत्वाचं आहे. ओके, लायबिलिटी आधी आपण डोळ्यासमोर ठेवू आणि नंतर असेट डोळ्यासमोर ठेवू. म्हणून अकाउंटिंग स्टँडर्ड 22 इज रिलेटेड टू द टॅक्स, अकाउंटिंग फॉर टॅक्स. ओके, टॅक्स ही काय आहे तर लायबिलिटी आहे, टॅक्सेस. So accounting standard 22 accounting for tax. ओके, सो त्याने काय ठरवलं, आधी आपण टॅक्स कडे बघणं गरजेचं आहे. टॅक्सेस जे काही आहेत ते आपल्याला माहित असायला हवे की आपण कुठे कुठे आपल्याला टॅक्स हा स्पेंड करावा लागणार आहे, किती अमाऊंट आपल्याला पे करावी लागणार आहे. आता बी कडे आलोय बरं आपण. बीची स्टोरी ऐकतोय ना, आधी वरती एक कुठेतरी पार्ट तुम्हाला अकाउंटिंग स्टँडर्ड 13 हा इन्व्हेस्टमेंटचा झालेला आहे, पण अकाउंटिंग स्टँडर्ड 23 इज ऑल्सो इन्व्हेस्टमेंट. बरं, पण ते कन्सॉलिडेटेड फिनान्शियल स्टेटमेंटशी रिलेटेड असेल. सो अकाउंटिंग फॉर इन्व्हेस्टमेंट एक पार्ट लायबिलिटीचा आला, त्याने आधी लायबिलिटी वरती कॉन्सन्ट्रेट करायचं ठरवलं होतं म्हणून आधी आपण लायबिलिटी घेतली. लक्षात येते का कुठून स्टार्ट झालं? एक लिझिंग वरती त्याने प्रॉपर्टी घेतली, बिझनेस स्टार्ट केला, त्याने ठरवलं की प्रत्येक गोष्टीकडे अर्निंग पर प्रत्येक गोष्टीकडून शेअर मिळाला पाहिजे आपल्याला, इतकं आपण कॉन्सन्ट्रेट करणार आहोत. म्हणून त्याने काय ठरवलं की प्रॉपर आपल्याला बॅलन्स शीट काय करायची आहे, ड्रॉ करायची आहे, मेंटेन करायची आहे. दॅट मीन्स नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टँडर्ड आपण रिलेट केलं कन्सॉलिडेटेड फिनान्शियल स्टेटमेंट. मग फिनान्शियल स्टेटमेंट त्याच्या डोळ्यासमोर फिरायला लागलं, बापरे, मग आधी आपण कुठे कॉन्सन्ट्रेट करूया, लायबिलिटी वरती. म्हणून आपला नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टँडर्ड आलेला आहे अकाउंटिंग स्टँडर्ड 22 इज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग फॉर टॅक्स. ओके, अकाउंटिंग फॉर टॅक्स. मग त्याच्याकडे त्याचं लक्षात आलं की अरे असेट पण आहेत आपल्याकडे, म्हणजेच अकाउंटिंग फॉर इन्व्हेस्टमेंट. मेन्शन करा पुढची, अकाउंटिंग फॉर इन्व्हेस्टमेंट. अकाउंटिंग फॉर इन्व्हेस्टमेंट. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आता त्याने काय केलं, त्याच्या समोर डोळ्यापुढे आहे बॅलन्स शीट आहे, असेट आहे, बघितलं त्याने. देन प्रोडक्शनला स्टार्ट केलं, त्याने प्रोडक्शन घ्यायला सुरुवात केली. प्रोडक्शन तो कॉन्शियस होता ना तुमच्यासारखा, त्याने ठरवलं की जास्त आपण पैसे स्पेंड न करता आपल्याकडे जास्तीत जास्त प्रॉफिट यायला हवा आणि जास्तीत जास्त काय म्हणतो आपण, पैसा कमी द्या आणि जास्तीत जास्त रिसीव्ह करा, ह्या माइंडचा होता बी हा पर्सन. सो त्याने पहिल्यांदा ठरवलं की ओके, रॉ मटेरियल परचेस करायचे आता आपल्याला, आपण आता थोडासा बिझनेस कडे जाऊया. सगळी आपण प्रॉपर तयारी केली, बिझनेस कडे जाऊया. सो बिझनेस स्टार्ट करताना सुरुवातीला काय करावं लागतं, रॉ मटेरियल हे परचेस करावं लागतं, राईट. रॉ मटेरियल काय करणार आहे, तो परचेस करणार आहे. मग रॉ मटेरियल जेव्हा तो परचेस करायला गेला तेव्हा त्याने ठरवलं की जो सप्लायर आहे त्याने सांगितलेल्या प्राइस वरती आपण ना हे नाही करायचं, रॉ मटेरियल परचेस नाही करायचं. आपण काय करायचं, त्याला सांगायचं नाही आम्हाला डिस्काउंट द्यायला लागेल तुम्हाला. ओके, डिस्काउंट जर तुम्ही दिला तर आम्ही कंटिन्युअस तुमच्याकडूनच काय करू, तर रॉ मटेरियल परचेस करू. ओके, सो अकाउंटिंग स्टँडर्ड 24 is related to the discounting. मेन्शन करा, अकाउंटिंग स्टँडर्ड 24 is related to the discount. Discounting. ओके, आता इथे त्याने काय केलं, रॉ मटेरियल वगैरे परचेस केला, तर रॉ मटेरियलशी रिलेटेड त्याने एक इंटिरियम रिपोर्ट तयार ठेवला. रॉ मटेरियलशी रिलेटेड त्याने काय केलं, इंटिरियम रिपोर्ट तयार ठेवला. सो पुढे मेन्शन करा इंटिरियम रिपोर्ट. इंटिरियम
financial report. इंटिरियम रिपोर्ट त्याने ठरवलं ना आपण वेगळं काहीतरी करायचं इतर लोकांपेक्षा, म्हणून त्याने असा एक रिपोर्ट तयार केला जो की रॉ मटेरियलशी रिलेटेड होता. इंटिरियम फिनान्शियल रिपोर्ट. त्याने आधी काय केलं, सुरुवातच त्याने डिस्काउंटिंगने केली. रॉ मटेरियल परचेस करायला गेला, त्या सप्लायरला इतकं कन्व्हिन्स केलं की त्याने काय केलं, ओके घे बाबा डिस्काउंट घे आणि जा एकदाचा तुझा बिझनेस सुरू कर. म्हणून त्याने काय केलं, रॉ मटेरियल खूप सारं परचेस केलं, बिझनेस मध्ये आला तो आणि त्या रॉ मटेरियलशी रिलेटेड त्याने काय केलं, इंटिरियम फिनान्शियल रिपोर्ट तयार केला. इंटिरियम फिनान्शियल रिपोर्ट काय केलेला आहे त्याने तयार केला. आणि हा रिपोर्ट त्याने इतका छान पद्धतीने तयार केला ना की ज्या प्रत्येक बिझनेसने त्याच्यासारखा रिपोर्ट कोणीच बनवला नव्हता. लक्षात येत आहे, त्याने इतके छान पद्धतीने काय केलं, रिपोर्ट हा तयार केला ना की त्याच्यासारखा कोणीच रिपोर्ट तयार केला नव्हता. आणि तो रिपोर्ट त्याचा खूप पॉप्युलर झाला. मग प्रत्येक बिझनेस काय करायला लागले की त्याच्या ह्या रिपोर्टची मेथड यूज करायला लागली. लक्षात येते, त्याची ही मेथड जी आहे त्या मेथडने बाकीचे पर्सन सुद्धा रिपोर्ट तयार करायला लागले आणि त्याच्या बिझनेसचं नाव लौकिक म्हणजेच गुडविल हे काय झालं तर इन्क्रीज होत गेलं. म्हणजेच काय आपण रिलेट करणार आहोत, गुडविल हे कशी कोणती असेट आहे, टँजिबल आहे की इनटँजिबल आहे? इंटेंजिबल. इंटँजिबल आहे. ओके, सो अकाउंटिंग स्टँडर्ड 26 इज रिलेटेड टू द इंटँजिबल असेट. इंटँजिबल असेट्स. ओके, किंवा असं लक्षात ठेवा त्याने काय केलं, फिनान्शियल रिपोर्ट तयार केला. फिनान्शियल रिपोर्ट तयार केल्यानंतर त्याने ठरवलं की आपल्याला इंटँजिबल असेटला सुद्धा इम्पॉर्टन्स द्यावं लागेल. इंटँजिबल असेट म्हणजेच काय तर गुडविल आहे, पेटंट आहे, कॉपीराईट आहे, ह्या गोष्टीला इम्पॉर्टन्स द्यायचं त्याने ठरवलं. ओके, म्हणजे असं नव्हतं की प्रत्येकाच्या नजरेत आपण डिस्काउंट मागायला लागलो तर आपण चेंगट म्हणून सगळीकडे फेमस होऊ. तर त्याने ठरवलं की डिस्काउंट मिळाला ठीक आहे, रिपोर्ट तयार झाला ठीक आहे, आता आपण इंटँजिबल असेटला सुद्धा इम्पॉर्टन्स देऊ. म्हणजेच आपण आपलं गुडविलला सुद्धा इम्पॉर्टन्स द्यायला हरकत नाही. इथेपर्यंत लक्षात आलं? येस मॅम. ओके, टेक अ ब्रेक. Yes, ma'am. कुठून रिवाइज करायची आहे? लीज पासून. हे आता रिवाइज करा बरं. 1-2 मिनिट घ्या आणि रिवाइज करा. 2च मिनिट.